भाव में एटी सबुठ निरा दृश्य देखा मिलला जो माँ मैंने अच्छा मिशन शक्ति अच्छी से बर्तमान जो प्रयास निजे निज जिनिस निजे तैयारी करो एवं विदेशी जिनिस को वर्जन करो एवं निजे चलने सहित 10टी प्राणी परिवार को चलने को सक्षम हो सीधा सड़क आज आम कह गतपुर महोत्सव अच्छे जो माँ मैंने अच्छे से माँ मान प्रतिक्रिया ना माँ कौन कहते कौन आप प्रयास कौन आज प्रयास कौन प्रयास कौन आमे किसी बिकी निजे निज गोड़े ठिया हबु हम परिवार भरण पोषण करि परिबु निज पिला मान को पाठ पढ़ाई परिबु हम निज खर्च निजे उठे परिबु आ संसार पाई किछि बात देबु माने निज को अबला दुर्बल नवा निजे आगु काछि निज काम करंतु ए सब जिंस निजे हाथ रे बनाई व्यवहार करी बिक्री करंतु दि पैसा निजे रोजगार करंतु निजे स्वावलंबी हुआंतु देखिपे जो महिला बर्तमान आम सहित थे सी कहते निजे स्वावलंबी हूँ निजे निजे जो प्रोडक्ट निजे करने सहित 10टी परिवार को आपण परिवार पोषण कर सक्षम हूँ निश्चिंत भाव में आम कहवा यहाँ गोटे भल प्रयास आउ जड़े महिला आम सहित आज जो महिला मान देखा मिलूँ सब आगे महिला जो भाव में निज गोटे निजे ठिया हे कि सब युव महोत्सव सब प्रयास निजस्व जिनिस व्यवहार कर विदेशी जिनिस वर्जन कर कौन कह आज्ञा मु तो से भावुची आमे निजे आमे निजे ए जिनस तैयारी करूछु निजे स्वावलंबी हेउछु आउ ए जिनिस हमर समाज रे हमर प्रतिष्ठित हो किंतु बाहर जिनिस वर्जन करा जाऊ देखि पार्थिबे जो महिला बर्तमान सी भी मध्य कहउछंती जे बाहर जिनिस को वर्जन करा जाऊ निजे तैयारी करथिबा जिनिस को निजे व्यवहार करंतु एवं आउ मध्य 10टी परिवार किपरि चलिबो सेमानकु मध्य तांकर प्रयास रहिबो जे सेमाने मध्य निज गोटरे कि ठेबे सेमाने मध्य तांकर प्रयास जारी रखंतु सीधा सड़क आउ जणे भौणी आम सहित अछंती से भी मध्य मिशन शक्ति जो भाव में तांको देखिबाकू मिलुची जेतेबेले माँ मानक कथा कहबा बर्तमान माँ मैंने सबुठू आगे निश्चिंत भाव में आम कहबा एटा गोटे भल प्रयास एवं सबुठू बड़ प्रयास है निजे स्वावलंबी हवा अपेक्षा अन्य को मध्य रोजगार क्षम करने निश्चिंत भाव में कहबा ये गोटे बड़ प्रयास आज्ञा कहबे कोठू आस्थिले पटाउंडे आपनकर जो प्रोडक्ट निजस्व प्रोडक्ट आज्ञा अच्छा एठी जो आपण मेला को जाउचंदी विभिन्न मेला को जाउचंदी विभिन्न मेला स्टॉल पकाउचंदी अनुभूति कौन रोचे आम नुआ नुआ जिनस केमती तैयारी करूँ ये जिनस माने हाथ तैयारी जिनस को केमती देश बाहर बिक्री कर माँ मैंने केमती रोजगार क्षम हो पार प्रति आम पूरा दृष्टि आम निजे तैयारी करथिबा जिनिस को आम तैयारी करबा अलग लोक मानकु बिकिबा बाहर देश रे बिकिबा किंतु भाबी पारछुंदी कि आम ओडिसा सुदृढ़ होई परिबो निश्चिंत होई परिबो निश्चिंत देखि पार्थिबे निश्चिंत भाव में आम कहबा एटा गोटे भल प्रयास जो भली भाव में तांकर प्रयास जारी रखिछंती जो मिशन शक्ति माँ माने अछंती सबुठ बड़ कथा है निजे रोजगार क्षम हवा अपेक्षा आउ 10 जन परिवार से पोषि पार्टी सेटा हूँ सबुठ बड़ कथा किंतु ए युव महोत्सव सबुठ बड़ प्रयास है निश्चिंत भाव में आम कहबा जे भाई जने अछंती से निश्चिंत भाव में केन्द्रापड़ा समस्त को जो भली भाव में से कहउछंती जे निजर जो अच्छी जैविक सार को व्यवहार करंतु एवं जो भली भाव में निज जैविक सार एठू नहीं बाहर पर्यंत जे केन्द्रापड़ा जिल्ला नहीं बाहर पर्यंत जैविक सार व्यवहार करंतु रासायनिक सार तो वर्जन करंतु निश्चिंत भाव में आम कहबा प्रतिज्ञा नवा से कहीं कौन कहीं आर उपकारिता कौन से मत कहबे आज्ञा मु श्री संजीव कुमार साहू पिता स्वर्गत कान्हूचरण साहू ग्राम पंचायत छोटी भाया इंदुपुर जिला केन्द्रापड़ा ब्लॉक 23 मोबाइल नंबर है 9178402519 मु आज को 15 वर्ष है जिया खत तैयारी कली मु 2000 टंका जिया खत आरंभ करी लक्षाधिक टंका बिक्री करी अन्य को भी एंगेजमेंट कराई मो जिया खत प्रथम जो जिया खत करुली लोक हसुले मत खराब लगुला कि मार्केट बढ़ी बढ़िया चलुची मत खराब लगुना प्रथम पर्याय हूँ रासायनिक सार वर्जन कर जिया खत को व्यवहार करूँ जमिकी सुस्थ रखु एवं निजे सुस्थ रुहतु द्वितीय पॉइंट है स्वच्छ भारत में सामिल हूँ आपण जिया खत द्वारा आपण बारीघर को स्वच्छ रखिपारे रास्ता घाट को स्वच्छ रखिपारे एवं किसी पैसा भी रोजगार करें। तृतीय पॉइंट है
ଜିଆ ଖତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୋଜଗାର ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ, କିଛି ଲୋକ ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପାଇବେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ପଇସା ପାଇବେ, ଗାଡି ଘୋଡାର ସୁବିଧା ବି ହବ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମାଟି ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମାଟି ମା ଧୀରେ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ପିଢିରେ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସାର ଦ୍ଵାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହି ପଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନାଇଁ କଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପାଇଁକି, ଆଜି ଦେଖୁଛେ କଦଳୀ କଞ୍ଚା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ କଦଳୀ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପ୍ରେ କଦଳୀ କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଉଛେ। ତାର କଣ କ୍ଷତି କଣ ହବ? ଆମର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ, କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗୀଣା ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଦଳୀଟାକୁ ଆମେ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଅଖା ଦ୍ଵାରା ଗରମ କରିକି ପଚାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଦିନ କଦଳୀଟା ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମିଠା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଧରିକି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ପାନ ବିଡି ସିଗାରେଟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ମଉସା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ବଡ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ସବୁଠୁ ନିଆରା ଜିନିଷ ହେଲା, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ମଉସାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା। এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବା, ମଦ ଛାଡିବା ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଡାକୁ ତମାକୁ ୟାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ କଣ କହିବେ? ଆମର ଏଇଟା ବିନା କେମିକାଲ ଆମେ ଯୋଉ ବନଉଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସହିତ ନିଜ ପରିବାରକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେମିତି କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନା କେମିକାଲ ଜିନିଷ ବନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଯେ ଆପଣ ବି କିଛି ନାରୀ, ଆମ ଯୋଉ ନାରୀ ସମାଜ ଅଛି, ନାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇକି କିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ନିଜ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ପରିବାରକୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭା ପାତ୍ର, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗରାପୁର କପାଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗରାପୁର କପାଳେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 10-15 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ ତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି କି ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କେବେ କରନ୍ତୁନି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, କିଛି ପଇଠ ତ ଦେବାକୁ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡୁଛି। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ରହିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହଉଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡି ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡି ଫେୟାର ତ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବାଟକୁ ଗାଡି ଆମେ ସବୁଦିନ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ, ହଇରାଣ ଟିକେ ହଉଛୁ। ଆଉ ଏତେ ବାଟ ହେଲାଣି ନା, 40-45 କିଲୋମିଟର ଘର ପାଖରୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ସାରଙ୍କୁ, ତେଜସ୍ୱର ସାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ସେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରି ଆମ ଗାଁ। ଭଲ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ। ଆମର 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମର ଡିଜି ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାରୁ 20 ଜଣ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଲୋନ ଫୋନ ଆଣିନୁ, ଆମେ ନିଜେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିବୁ।
ହଁ ହଁ ଆଣିବୁ ଆମେ ଏବେ ତ ନିଜେ କରିଛୁ ନିଜେ ଲାଭ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଅଧିକା ଲୋନ ଫୋନ ଆଣିଲେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦବୁ ସମସ୍ତେ ତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଣିକି ସେଲ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ଏବେ ଦୂର ବାଟ ବୋଲି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କି? ନା ନାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଆସିବା ହଁ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ହାତରୁ ବି କରିକି ଖାଉଛୁ ଦି ଟାଇମ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଦବାକୁ ନାଇଁ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଦୂର ବାଟ ଗାଡି ଟିକେ ପଡିଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଶୀତରେ ଆମେ ଆସିକି ପଡିକି ନା ଏଠି ରହୁଛୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲେ। ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହଉ ଆଉ ଏଇ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ବାହାରକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଏ କେମିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜାରଣ କରିବା ସହିତ ଆଉ 10 ଜଣ ପରିବାରକୁ ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୟାସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏ ମା ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ସମୟ ଲାଇଭ।